대단히 반갑습니다. 국민의힘 원내대표를 맡고 있는 김기현 의원입니다. 통역을 위해서 사이사이 제가 조금씩 끊어가면서 이렇게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 축사라고 저를 불러서 이렇게 말하라고 하셨지만 사실은 축사를 들을 것이 아니고 죄송하다는 송구사를 드려야 될 것 같습니다. 이것을 원천적으로 막아서 완전히 폐기시켰어야 되는데 그렇게 하지 못한 채 여전히 불씨가 남아서 지금 작동되고 있다는 것 때문에 너무 죄송스럽기 때문입니다. 네, 순차 통역 이어지겠습니다. First of all, welcome and thank you to everyone who has participated here. My name is Ki-yeon Kim, floor leader of People's Power Party Korea. Although I was invited to speak welcoming remarks here, I feel very sorry because I should have abolished the revised act at all, but I couldn't. 저는 국회의원이 되기 전에 판사로서, 변호사로서 활동했던 사람으로서 대한민국이 법 체계에 이와 같은 위헌 법률을 마구잡이로 생산하겠다는 여당의 의도가 무엇인지 정말 기가 막히기 짝이 없습니다. 특히 여기에 있는 고위 중과실의 추정 조항이라든지 또 징벌적 손해배상이라든지 하는 것은 언론인을 취재를 하는 언론인들을 잠재적 범죄자로 보고 있다는 인식이 그 전제에 깔려 있습니다. 그렇기 때문에 정말 심각하게 짝이 없는 위헌입니다. Before becoming a National Assembly member, I worked as judge and lawyer, and I am very sad to see that the ruling party is railroading this act that is against the Constitution. And the acts have an assumption that journalists are potential criminals because they assume the negligence and punitive compensation for the reporting. 자세한 위헌 사항과 문제점들에 대해서는 이 발표하시는 분들이 자료에 잘 포함되어 있기도 하고 참여하신 분들이 기본적으로 다 잘 알고 계실 것이기 때문에 제가 별도 말씀은 드리지 않겠습니다. 다만 지금 여야 국회의원 2명과 전문가를 예약해서 각각 2명씩 추천해서 총 8명의 할인협의체가 구성되어 어저께부터 활동을 시작했는데 첫 시작부터 갈 길이 참으로 멀다는 생각을 하고 있습니다. Because the details of the act that is against the Constitution will be covered by the speakers today and they're well presented in the booklet as well, so I am not going to cover in details. But the committee of 8 people represented by the ruling and opposition party by 2 people started working from yesterday, and I just feel that there's a long way to go. 민주당 측에서 추천한 4명의 인물 면면을 보면 어떤 타협책 혹은 합리적 대안을 찾겠다고 하는 그런 인물들이 아니라 무작정 시간 끌기만 하다가 결국 탱크로 밀어붙이듯이 깔아뭉개고 가겠다라고 하는 의지가 보이기 때문에 참담하기 짝이 없습니다. I'm very heartbroken because if you look at 4 people from the Democratic Party, they are not the people who will seek compromise or a reasonable solution. Rather, they want to railroad this unconstitutional act. So I feel very sorry about that. 우리 당에서는 그 모든 회의를 공개하자고 요구하고 있는데 민주당 측은 거절하고 있습니다. 아니 그렇게 당당하고 떳떳하다 그러면 공개 못할 이유가 무엇이 있겠습니까? 우리는 전부 공개하자는데 저쪽 끝까지 민주당 쪽이 끝까지 공개에 반대를 하고 있고 그래서 정이 그렇다면 속기사를 붙여서 속기라고 남기자고 우리 당에서 요구하고 있는데 아직 민주당에서는 답변이 없습니다. So People's Power Party is asking the Democratic Party to make public what is discussed in the meeting, but the Democratic Party is rejecting to that opinion. If they don't have anything to hide, they should make open these public discussions
but they are rejecting the idea. And I even insisted that we should have a transcriber for the meeting so we can make this information public. 이 사안은 단순한 여당 야당의 문제가 아니라 대한민국의 자유민주주의 체제를 지켜갈 수 있는지 없는지를 결정하는 너무나 핵심적인 요소에 관한 문제이기 때문에 반드시 녹화로 또 그리고 속기록으로 기록을 남겨서 역사로부터 평가를 받도록 해야 한다고 저는 확신합니다. Because this issue is not the matter of the ruling party and the opposition party, but it is a question or the issue of maintaining the free democracy system in Korea, and we should record and transcribe everything in those meetings so this can be evaluated by the history. 이 언론 재갈법, 문생법, 언론 독재법을 막는 유일한 힘은 우리 국민들의 여론이고 또 국제사회의 여론입니다. The only way to block this act, which shut the mouths of the people and also is against people's willingness and also posed as a dictator law, should be blocked by people, and the only way to block this is the people's opinion and also the opinion of the international society. 180석을 넘나드는 여당은 그 완력을 믿고 힘을 과시하면서 이 법을 강행 처리 날치기 통과시키려 하다가 거센 여론의 반발에 부딪혀서 잠시 멈칫하고 있습니다. 특히 여기 함께하고 계신 여러 외신 기자들, 유엔을 비롯한 국제사회의 강력한 항의 소환들, 세계신문협회를 비롯한 세계 각 언론단체들의 강력한 항의가 결정적인 영향을 미치고 있습니다. And the ruling party with more than 180 seats is just showing off their power with their number of seats and trying to railroad this act. But their effort is suspended because the opposition of the public opinion. And for the letter from the International Society, the United Nations, and also the statement of these organizations are becoming a huge help in blocking this act to be railroaded. 민주당이 강행 처리하겠다고 선전포고를 해놓은 날이 이제 보름 남짓밖에 남지 않았습니다. 짧은 시간이지만 우리 국민의힘은 최선을 다해 이 위헌 법률의 통과를 막도록 하겠습니다만 여기 함께하고 계신 여러 국내의 언론인들 여러분들께서 국민들에게 이 언론 독재를 향한 정권의 그 흉계를 알려주시길 부탁드리고 아울러 외신 기자 여러분들께서도 대한민국의 자유 언론을 지켜야 한다는 사명감으로 국제사회에 널리 알려주시기를 부탁드립니다. We have about 15 days until this act is railroaded by the ruling party. People's Power Party will do everything to block this act to be passed. And also the journalists of home and abroad should make public about this willful act. And we need the help from the international society to keep the freedom of speech and freedom of expression. 비록 소수당이지만 끝까지 야당의 역할, 국민의 알 권리를 지키고 언론의 자유를 지킨 일에 최선을 다해 싸우겠습니다. Although we are a minority party, we will do our best to protect the right to know of the public and also the freedom of speech and media. 감사합니다. Thank you very much. 땡큐 베리 마치 하셨으니까 네, 김태원 변호사입니다. 잘 아시다시피 이 언론의 자유는 대한민국의 문제만이 아니고 세계 공통의 문제입니다. 오늘 많은 외신 기자님들도 보셨다시피 지금 세계는 속칭 경제 10대 국가라는 대한민국에서 어떻게 언론의 자유가 파괴되고 민주주의가 무너지는가 그것을 보고 계십니다. 잘 아시다시피
1946년 UN 총회는 제1차 총회에서 이미 프리덤 오브 인포메이션, 정보의 자유는 민주화 인권의 코너스톤이라고 했습니다. 또 잘 아시는 세계 인권 선언은 전문에서 잘 아시죠? Freedom of speech and belief, Freedom from fear and want, 결핍과 공포로부터의 자유, 사상의 자유, 으뜸이 되는 표현의 자유를 강조했습니다. 이 4대 자유는 인류 공통의 열망이라고 했습니다. 그래서 그것을 이어받아서 세계 인권 선언 19조와 국제 인권 규약, 즉 시민적 정치적 권리에 관한 규약 19조에서 모든 국민, 모든 사람은 국경을 넘어서 정보를 수집하고 전달하고 발표할 자유가 있다고 했습니다. 이와 같이 언론의 자유는 우리 인류 보호편의 자유. 그렇기 때문에 이것은 대한민국에 있어서 헌법 21조에서 이 표현의 자유는 민주적 기본 질서로서 지금 보호받고 있습니다. 그런데 이것이 지금 언론 독재 180석을 가진 저 더불어민주당 누구보다도 앞장서 1987년대 인권을 위해서 투쟁해왔다는 그 사람들이 지금 이 징벌법을 지금 만들려고 하고 있습니다. 정말 한 번도 경험해보지 못한 사태를 우리는 겪고 있습니다. 우리는 이미 그러한 사태를 작년에 겪었습니다. 작년 12월 말일에 대북전단 금지법이라는 북한 주민의 알 권리를 철저히 봉쇄하는 위헌적인 법률을 제정했습니다. 그것이 금년 3월부터 시행이 되고 있습니다. 그러더니 드디어 이제 대한민국 남한의 한반도의 북쪽을 막더니 드디어 본거인 남한 주민의 모든 언론의 자유를 박탈하는 이러한 징벌법을 만들었습니다. 언론 징벌법 그 말 자체가 징벌 퓨니티브입니다. 형벌입니다. 우리는 이미 형법에 의해서 세계에서 유례를 찾을 수 없는 사실적세에 의한 명예훼손까지도 처벌하는 그러한 법제에서 다시 또 민사에서 징벌법을 도입한다. 이 자체가 벌써 헌법 37조 2항에서 기본권의 본질적인 내용을 침해하는 과잉법이라고 보지 않을 수 없습니다. 또 더 나아가서 오늘 많은 분들이 와서 말씀을 해주시겠습니다만 고의 충가치를 추정을 합니다. 이거는 도대체가 입법 체계에 맞지가 않아요. 주장하는 사람이 입증 책임을 지는데 거꾸로 가해자에게 입증 책임을, 가해자라고 칭하는 사람한테 입증 책임을 전환하고 있습니다. 허위 조작 도대체가 명확하지가 않습니다. 이렇게 되면은 이 기자나 언론인들은 이 스스로 자기 검열을 하지 않을 수밖에 없습니다. 정말로 이 부끄러운 이 언론 징벌법이 감히 상정이 돼서 지금 국회에서 논의된다는 이 자체가 아주 부끄럽게 짝이 없습니다. 우리가 미스나 프리 자유는 공짜가 아니라고 했습니다. 정말 이번이야말로 이 언론 징벌법을 우리가 철회시키지 못한다면 자유는 공짜가 아니라는 그러한 우리 금언을 새겨서 우리 시민단체 또 우리 국민의힘 모든 대한민국의 민주질서 세계의 양심을 지키기 위해서 끝까지 투쟁할 것입니다. 대단합니다. 앞으로 마음껏 치셔도 괜찮습니다. 김태훈 한명회장님 축사 들었고요. 이제 이진웅입니다. 언론의 자유는 우리 생명과도 같은 것입니다. 그동안 우리 선배들이 100년 동안 지켜본 그런 언론의 자유, 이 자유를 막으려 하는 집권당은 이제 더 이상 우리 대한민국의 국회의원이 아닙니다. 어느 나라 국회의원입니까? 절대로 안 되는 것입니다. 우리 선배들이 정말 바른 글을 쓰기 위해서, 그리고 힘든 자, 어려운 자, 그리고 부정에 대해서 그 글을 쓰기 위해서 얼마나 밤낮으로 노력했습니까? 이런 것들이 무너진다면
대한민국의 문화, 대한민국의 언론, 대한민국의 국민은 저는 없다라고 생각합니다. 오늘 이 자리에서 언론중재법, 언론징계법, 문재인 보호법을 가지고 토론을 한다는 게 정말 그런 선배들한테 부끄럽습니다. 그래서 저는 오늘 이 법은 절대로 통과되어서도 또 국회 상정되어서도 안 되는 것입니다. 그러나 그렇게 되어져 있습니다. 그러나 끝까지 저희들이 온 힘을 모아서 정말 싸워 나가도록 하겠습니다. 선배님들이 많은 말씀을 하시기 때문에 저는 짧게 인사말을 마치도록 하겠습니다. 하여튼 어떠한 방법과 수단 다 동원해서 이 법을 막는데 최선을 다하겠습니다. 여러분 그리고 함께해 주시길 바랍니다. 고맙습니다. 이준현 자유언론 국민연합 대표 축사를 들었습니다. 자, 이제 한 분만 더 듣겠습니다. 축사 듣겠습니다. 예, KBS 노동조합 위원장 허성권입니다. 반갑습니다. 언론 자유의 종말이 점점 다가오고 있습니다. 이제 얼마 남지 않았습니다. 국민들은 분노하고 있고 추석 명절 연휴를 끝나고 나면 이제 우리 대한민국 저널리즘의 운명이 한가름나게 됩니다. 언론중재법이 통과가 되면 기자들은 자유로운 취재를 할 수가 없습니다. 고의 중과술 추정이기 때문에 기사를 취재하고 쓰는 그 순간부터 자유를 억압당하게 됩니다. 고의 중과실 추정에다가 징벌적 손배법이 합쳐지게 되면 아무리 멀쩡하게 기사를 썼다 해도 기자는 그때부터 죄인입니다. 기사를 쓰는 순간부터 죄인이라고 판단하고 취재를 해나가고 힘겹게 일을 하게 됩니다. 그렇게 되면 기자는 자유를 완전히 상실하게 되면서 앞으로의 언론 저널리즘이 무너지게 되는 것입니다. 물론 가짜뉴스, 페이크뉴스는 없어져야 합니다. 그렇다고 해서 자유민주주의의 원칙을 정면으로 거스르는 이 악법을 허용함으로써 대한민국의 저널리즘 자체를 무너뜨리는 만행을 저질러서야 되겠습니까? 집권민주당은 지금이라도 당장 이 천하에 공로할 악법을 폐지하시기 바랍니다. 이것은 국민의 자유의 문제입니다. 민생의 문제입니다. 언론인만의 기득권을 수호하려는 그런 말이 아닙니다. 결국 피해는 국민들이 보게 되고 그 자유를 억압당한 저널리즘 속에서 국민은 경제적으로나 아니면 삶의 어떤 방향성을 잃어버리는 비극을 불러오게 될 것입니다. 예, 마지막으로 제 생각을 좀 말씀을 드리겠습니다. 홍콩의 영화배우 황추생 홍콩의 민주주의를 위해서 열심히 싸우고 있죠. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 불공평과 불의를 보고도 침묵한다면 그것은 공범과도 같다. 사람이 꼭 정의로운 영웅이 될 필요는 없지만 그렇다고 공범이 되어서도 안 된다라고 말했습니다. 우리 언론인들 히어로가 아닙니다. 영웅이 아닙니다. 그렇다고 해서 공범이 될 필요도 없습니다. 언론의 자유를 위해 함께 손잡고 이 불의에 싸워서 다시 힘겹게 얻은 우리 대한민국의 언론 자유를 다시 한번 같이 지킵시다. 감사합니다. 네, 허성권 김혜성 노조위원장까지 모두 축사를 들었습니다. 네, 발제 부탁드리겠습니다. 반갑습니다. 최인철입니다. 오늘 발제를 맡은 최지정입니다. 지금 마이크가 없으신가요? 예. 말씀. 하나, 둘, 셋. 낮춰야겠네요. 하나, 둘, 셋. 잘 들리십니까? 네, 반갑습니다. 오늘 발제를 맡은 최진영 변호사입니다. 반갑습니다. 네, 오늘 제가 발제에 맡은 제목은 아마 읽으셨겠습니다만 개정언론중재법 개정안 도대체 무엇이 문제인가입니다. 아마 내용이 문제점이 무엇인지는 너무나 잘 아실 겁니다.
핵심적인 지금 그 내용 자체가 최대 5배 트리플 데미지가 아닌 5배 징벌적 손해배상, 그리고 그것을 입증하기 위한 입증 책임을 전환하는 고의과실 추정 규정. 사실 많이들 그걸 얘기를 하고 있습니다만 현실적으로 더 문제되는 것은 기사 일람 차단 청구권입니다. 그래서 또 여러 가지 네, 지금 마이크가 좀 문제가 있으신가요? 예, 출마이크. 네, 마이크 커버 드리겠습니다. 혹시 또 쓰시게 되면 계속 좀. 예, 아까보다 훨씬 나은 것 같습니다. 네, 제가 처음 그 발제에 들어가면서 그 언론 주권이 권력자에게 넘어가는 민주주의 위기다라고 그 현 상황을 좀 진단을 했습니다. 기본적으로 언론 주권은 언론과 국민에게 있습니다. 그런데 교묘하게 기사 열람 차단 청구권과 그 징벌적 손해배상 그리고 입증 책임 전환 규정을 두면은 결론적으로 어떤 문제가 생기냐면은 손해배상 폭탄을 맞게 되면은 어떻게 되겠죠? 하루에도 방송 같은 경우에 여러 꼭지가 있는데 그 꼭지마다 권력자들이 트집을 집으면서 손해배상을 하게 되면은 사실상 일제시대처럼 언론사가 폐간되는 그런 문제점이 있습니다. 나아가 기사 열람 차단 청구권을 한다고 하면은 요즘 사실 종이신문보다는 대부분 휴대폰으로 또 컴퓨터로 해서 기사를 많이 보고 있습니다. 결국 마치 일제시대 때 그리고 유신시대 때 백제신문이 나오는 것 같은 그와 같은 효과가 나타날 수가 있습니다. 그렇기 때문에 제가 처음에 이와 같은 상황이 이 법이 통과되면은 마치 일제시대 강점기나 유신시대처럼 언론사가 폐간되고 그리고 또 기사가 획주로 나갈 수 있는 그런 위험이 있을 수 있기 때문에 이것이 현재의 우리 21세기 민주주의의 큰 위기다. 나아가서 여당 같은 경우에는 명분은 가짜 뉴스를로부터 어떻게 보면 방지를 하고 언론과 국민 사이에 균형을 맞추겠다 그런 식으로 얘기를 합니다만 그 실질을 까보면은 어떻게 보면 실질적인 권력자들의 어떤 그에게 언론 주권을 줌으로써 그 권력자의 입맛에 맞는 기사만 나올 수 있도록 하는, 그래서 언론사의 권력인 살아있는 권력에 대한 비판에 재갈을 물릴 수 있는 이런 부분이 있다는 점을 제가 처음에 그렇게 썼습니다. 그리고 저희 이 내용을 좀 미리 보신 분은 알겠습니다만 현행 언론 출판의 자유와 그 책임에 관한 헌법, 형법, 언론중재법, 민법, 그리고 또 정보통신망법을 비롯해서 언론 출판의 자유의 원칙이 무엇이고 그 한계가 무엇이며 이를 규제하는 책임과 그 한계와 그 책임에 관한 법률 체계를 한번 쭉 제가 써놨습니다. 제가 왜 이것을 이렇게 장황하게지만 써놨냐면은 도대체 우리가 언론 출판 자유를 얘기하고 있습니다만 우리나라 대한민국에서 얘기하고 있는 헌법상 언론 출판의 자유가 어떤 식으로 구현되고 있는지, 그것이 언론중재법상 어떤 식으로 표현되고 있는지, 나아가 언론 출판의 자유가 남용되고 다른 사람의 권리를 침해했을 때에 형법과 민법과 또 언론중재법, 나아가 정보통신법에 의해서 적어도 현행법에 의해서도 도대체 어떤 규제가 되고 있는지에 대한 전체적인 한번 틀을 조망하자는 취지에서 이 항에서 현행 언론 관련법 규정과 피해자 규정에 관한 기존 법률 체계를 이렇게 한번 써놨습니다. 근데 결국 그 내용을 쭉 보고 결국 여기에다 플러스 또 징벌적 손해배상과 여기에 대해서 이제 그 기사 열람 차단 청구 그리고 나아가서 이 반론 보도나 정정 보도 청구권에 관한 그 강제적 규정을 추가적으로 지금 넣으려고 하기 때문에 여러 가지 문제인 것 같은데요. 말씀드린 것처럼 먼저 헌법상 언론 출판의 자유. 이 언론 출판의 자유는 참 미국 같은 경우에는 19세기부터 있었지만 어떻게 보면 우리나라는 그 헌법 21조에 있습니다. 그래서 제가 그냥 외우기 쉽게 21세기형 기본권이 언론 출판의 자유다 이렇게 그냥 제가 암기하기 쉽게 하도록 하는데
사실 21세기에는 그 어느 때보다도 언론 출판의 자유가 강화돼야 한다는 측면에서 봤을 때도 이 헌법 21조가 언론 출판의 자유인 게 우연찮게 이렇게 된 것인데요. 내용이 그렇게 되어 있습니다. 모든 국민은 언론 출판의 자유와 집회 일사의 자유를 가진다. 그리고 이 항이 굉장히 의미가 있습니다. 언론 출판의 자유는 허가나 검열, 집회 건설의 그 결사에 대한 허가는 인정되지 아니한다. 검열이라는 단어가 여기 키워드입니다. 아시다시피 옛날 그 유신 체제나 50시대 때 같은 경우에는 이른바 낙본 제도라고 해서 미리 이 그 출근하기 전에 그 어떻게 보면 권력자들이 다 조간 그 석관 같은 거 다 가지고 와서 보고 이거 지워 저거 지워 이렇게 냈던, 그래서 사전 억제가 하지 말라는 것이 이 그 검열인데, 이번에 지금 문제가 되고 있는 것들이 사실상 내부 검열을 통해서 사전 검열을 금지하는 헌법상 검열에 해당할 수 있는 그런 위헌성이 있다는 것을 한번 좀 말씀드리고 싶어서 제가 헌법 21조를 넣었습니다. 나아가 이 헌법에 규정된 21조 1항과 2항에 규정된 헌법상의 그 언론 출판의 자유를 지금 문제가 되고 있는 언론중재법에 굉장히 상세하게 그 언론 출판의 자유에 대해서 쓰고 있습니다. 그래서 3조에 보면은 1항에 언론의 자유와 독립은 보장된다. 2항이 정말 어마어마한 규정이 있습니다. 누구든지 언론의 자유와 독립에 대해서는 어떠한 규제나 간섭을 할 수 없다 이렇게 되어 있습니다. 아마 여기 계신 많은 언론인 분들이 이와 같은 그 헌법상 그리고 언론중재법에 근거해서 지금 평생을 20년 넘게 아까 그 추진 위원장님 같은 경우에는 그 언론에 종사해 온 것으로 알고 있습니다. 물론 그와 같은 언론의 규정 그 자유가 무한정인 것은 아니고 이와 같은 것은 헌법과 법률에 의하지 아니한 것은 제한하지 아니한다. 결국 헌법이나 법률에 의해서는 제한할 수 있지만 아까 김태훈 우리 변호사님 말씀처럼 그 내용이 언론 출판 자유의 본질적 내용을 침해해서는 안 된다는 그런 헌법적 한계가 있다는 점도 말씀드리고요. 그리고 아까 말씀드렸던 그 언론 출판 자유 3조 3항에 보면은 언론 정보원에 대해서 자유로운 free access인 거죠. 그리고 또 취재 정보를 자유롭게 공포할 수 있는 권리. 그리고 이 권리에 대한 그 이면으로서의 어떤 그 취재원 비리권, 우리가 그 워터게이트 사건에 있어서의 딥트로트, 이 깊은 목이 누구냐, 그게 거의 30-40년 지나기까지도 공개라고 했지만 언론 출판의 이 자유를 지키기 위해서 이 부분이 이제 그 이와 같은 규정에 의해서 언론 그 취재원 비리권까지 보호되는데, 사실 뒤에 말씀드리겠습니다만 그 고의과실에 그 입증 책임 전환을 해버리면은 너 이거 기사 잘못됐잖아 하면은 제가 취재원 밝혀가지고 얘가 이렇게 했거든요. 취재원 은닉권이 인정되지 않는 그런 문제가 있다는 점도 나중에 또 다시 한번 좀 말씀드리겠습니다. 그리고 그 자유가 이렇게 있기 때문에 4조에는 언론 출판의 사회적 책임이 있습니다. 그래서 선언적 의미에서 언론 보도는 공정하고 객관적이어야 되며 국민의 알 권리와 표현의 자유를 모두 신장해야 된다. 그리고 타인의 명예를 훼손하거나 타인의 권리나 공중도덕, 자유를 침해해서는 안 된다. 이런 내용을 지금 가지고 있습니다. 그리고 이런 그 선언적인 의미의 어떤 윤리적 의미의 규정과 함께 언론 출판의 자유가 남용됐을 때 이를 사회적으로 책임지게 하는 규정이 그 뒤에 쭉 있는데요. 흥미로운 것은 저희가 이제 그 앞쪽에 있었던 그 헌법상 언론 출판의 자유부터 해서 이 언론 자유의 독립까지는 사실은 딱 한 장이고 한 장, 반장이죠. 그런데 언론 출판의 사회적 책임은 지금 그 저희가 있는 10쪽부터 11쪽, 12쪽, 13쪽, 14쪽, 15쪽까지 이렇게 지금 또 많이 있습니다. 그런데 여기에 더하여서 아까 지금 얘기하고 있는 그 기사연락 차단권과 그 5배의 징벌적 손해배상 그리고 그에 대한 입증 책임을 전환하는 규정을 신설하려고 해서 이 사단이 난 것인데요. 지금 현재 같은 경우에 그 형법적 구제수단으로서는 아시다시피 명예훼손이 있습니다. 그리고 그 내용이 허위인 경우에는 허위사실 명예훼손으로 해서 보통 명예훼손은 5년 이하의 징역이지만 이건 2년 이하의 징역이지만 이건 5년 이하의 징역입니다. 그리고 사자의 명예훼손 같은 경우에는 요즘 전두환 전 대통령이 조비오 전 신부에 대한 그 명예훼손이 바로 그 형법 304조 문제인데요. 이런 문제도 있고
언론 출판이면은 결국은 309조에 있어서 출판물에 의한 명예훼손 같은 경우에는 사람을 비방할 목적, 보통 명예훼손과 달리 사람을 비방할 목적으로 이게 신문, 잡지, 라디오, 기타 출판물에 의해서 이 명예훼손을 할 경우에는 3년 이하의 징역, 허위 사실의 경우에는 7년 이하의 징역 이렇게 되고, 다만 언론 출판을 기자분들이 열심히 취재를 하다 보면은 나름 이것이 최선을 다해서 취재를 했는데 오분할 경우도 있잖아요. 오분할 경우. 그래서 명예훼손에 관해서, 그러니까 언론 출판의 자유를 좀 더 보장해 준다는 취지에서 명예훼손과 관련된 독특한 300형법 37조의 위법성 조각사유라는 게 있습니다. 그 내용이 진실하고 오로지 공익에 부합할 때는 처벌하지 않는다. 굉장히 많이 우리 언론 기사와 관련해 가지고 이걸 하잖아요. 내가 진짜 열심히 취재 활동을 했다. 정말 그랬는데 이 취재원이 나한테 헛소리를 가지고 와서 우리를 속여서 이런 케이스가 사실은 있지 않습니까? 그런 것을 면책해주는 규정이 지금 형법 310조입니다. 그 외에 이제 뭐 밑에 있는 것은 뭐 발의사물권죄, 신권죄 그런 말씀이 있고, 일반 명예훼손보다 더 강하게 처벌하는 게 뭐죠? 이른바 사이버 명예훼손입니다. 여기에 인터넷에 올리면은 즉시 미국에서도 보고 인터넷 시대는 달나라에서도 볼 수 있는, 결국 인터넷의 파급력과 확산력 때문에 사이버 명예훼손 같은 경우에는 일반 명예훼손보다도 처벌의 수위가 훨씬 높습니다. 그래서 이게 비방의 목적으로 인터넷망을 통해서 공연히 사실을 적시해서 명예훼손할 경우에 3년 이하의 명예훼손, 허위 사실이면 7년 이하로 하고, 실제 이 케이스 같은 경우에는 실무적으로 구속하는 케이스도 상당히 많습니다. 아마 오늘 같은 경우에 오전에 봤더니만 가로세로 연구소의 강용석 변호사와 김세희 MBC 전 기자에 대해서 어제 체포 영장을 발부했고, 오늘 경찰이 구속 영장을 청구했다는 내용 자체가 사이버 명예훼손과 관련된 것입니다. 실무적으로도 사이버 명예훼손이 인정되고 했을 때에 합의가 안 되면 구속되는 케이스가 상당히 많습니다. 그만큼 언론 출판의 자유가 사실 그렇지 않습니까? 돈도 돈이지만 잡혀 들어가면 이건 뭐 정말 대책이 없는 건 아닙니까? 돈 주고 나서도 글을 쓸 수 있지만 잡혀 들어가면은 부술 거 없는 것이 아니고 도대체 글을 쓸 수가 없게 되어버리는 거예요. 결국 명예훼손에 있어가지고 가장 강력한 언론을 규제할 수 있는 수단은 사실 형법이고, 최근에 있어가지고는 인터넷 명예훼손이라고 할 수 있는 사이버 명예훼손이다. 그리고 그것이 최근에 있어가지고 실무적으로 구속까지 하는 케이스가, 실형까지 나오는 케이스가 굉장히 많다는 점에서 이미 언론 출판의 자유에 대한 굉장한 규제책으로서 사이버 명예훼손이 이루어지고 있다는 것을 제가 말씀드리고요. 민사적 구제 수단이 뭐냐면 민법 750조에 보면은 이게 명예훼손이 되면 당연히 불법 행위가 됩니다. 이 손해배상을 할 수가 있는 것이죠. 오늘 어땠죠? 어제 아마 인터넷 기사를 보셨을 텐데, 최순실 씨가 민주당의 안민석 국회의원을 상대로 해서 허위사실 적시에 의한 명예훼손이라고 해서 손해배상을 청구했는데 얼마 인정했죠? 1억 인정을 했습니다. 실제로 지금 5배 배상 청구를 하지 않는다 하더라도 중앙지방법원 실무연구회에서 있는 명예훼손에 관한 오늘 사실 여기 밑에 제가 각주로 넣는다는 게 이게 빠졌는데요. 명예훼손 손해배상 같은 경우에는 기본적으로 1억 인정하고 책임이 무거운 경우에는 2억, 3억까지도 가능할 정도로 나름대로의 가이드라인이 되어 있습니다. 그리고 물론 그런 것들이 실무적으로 1억, 2억까지 가지는 않지만 가이드라인이 있기 때문에 그것을 감당할 수 있을 만한 피고, 그러니까 가해자가 자력이 있을 경우에 실제로 1억, 2억 손해배상 청구가 판결이 나옵니다. 그게 실무예요. 그렇기 때문에 그 실무가 확인된 것이 박정희 대통령 비자금을 가지고 가서 최태민 아버지로부터 해서 300조를 했느니, 독일에 가지고 왔느니 독일 출장 쇼를 했다고 하는 뭐 그런 내용으로 해서 지금 이번에 그게 다 허위라고 해서 명예훼손이 되고, 그에 따라서 지금 1억 원이라는 손해배상 판결을 하는 것이죠. 만약에 그건 또 이게 민법적으로 법원에서 인정됐다고 하면 동전의 양면으로 아까 얘기한 것처럼 허위사실 적시 명예훼손으로 해가지고 모르겠습니다. 앞으로 지금 안민석 의원에 대한 형사처벌이 어떻게 될지 모르겠습니다만, 이만큼 현재의 명예훼손과 관련되는 법 체계가 굉장히 강력하게 작동하고 있다는 것을 제가 말씀드리고요.
그 언론중재법이 이번에 되고 있는데 언론중재법 관련해서는 아마 여기서 오보라든가 아니면 그 사실 여부를 다투면서 언론중재위원회에 서신 분들도 많을 겁니다. 거기 보면은 정정보도 청구권, 반론보도 청구권, 또 뭐 경찰에 잡혀가지고 구속됐네 뭐네 했는데 나중에 무죄가 나왔어. 이럴 때는 추보도 청구권 이런 부분이 다 있습니다. 그리고 민법 외에도 언론중재법에 의할 때 언론중재법 30조의 손해배상 규정이 되어 있습니다. 근데 이번에 그 여당이 지금 추진하고 있는 그 3배 그리고 5배 배상 그리고 또 입증 책임 규정 그 어떤 전환 규정이 결국 언론중재법 30조를 개정하는 내용이 바로 그것이거든요. 지금 이 내용을 보면은 제가 왜 이것만 봐도 뒤에 설명할 필요도 없어요. 사실은 그 언론중재법 30조의 손해배상 같은 경우에 15쪽 위를 보면 어떻게 되어 있냐면은 손해배상을 청구를 할 수 있고 법원은 이랑 손해가 발생한 사실은 인정되지만 손해액의 구체적 금액을 산정하기 곤란한 경우에는 변론의 취지와 증거조사를 고려하여 그에 상당하다고 인정하는 손해를 배상할 수 있다. 지금도 재판부가 여러 사정을 고려해서 1억도 할 수 있고 2억도 청구를 그 판결을 할 수가 있는 겁니다. 그런데 법원의 어떤 그 재량을 현저히 제한하면서 그 규정을 최대 그러니까 언론사의 매출까지 고려해서 500까지 할 수 있는 그런 규정을 지금 여기 신설하는 것이고 여기다가 입증 책임 전환까지도 넣어버린다는 것이죠. 거기다 아까 더불어서 지금 뒤에 말씀드리겠지만 기사 연락 차단 청구권이라는 것을 또 신설하는데 이 그 언론중재법 30조 한번 사항을 보시죠. 여기 보면 뭐냐면은 제1항에 따르는 피해자는 사망에 따른 청구를 할 경우 손해배상 청구할 경우에는 침해된 제공되거나 침해해서 만들어진 물건 폐기나 그 필요한 조치를 청구를 할 수가 있다. 결국 이 기존에 있는 청구로 그 언론중재법으로서도 기사를 차단하게 한다든가 기사를 내려달라고 하는 그런 청구가 민법적으로 지금 현실적으로 이루어지고 있습니다. 그런데 명시적으로 이것을 기사 연락 차단법을 지금 신설한다는 점에서 지금 문제가 되고 있다라고 지금 말씀드리고 싶은데요. 말씀드렸듯이 말씀을 드렸습니다만 크게 봤을 때에 민법적 구제수단, 형법적 구제수단, 그리고 사이버 명예훼손으로서 어떤 그 정보통신망법에 의한 구제수단, 그리고 언론중재법에도 반론보도 청구권, 정정보도 청구권, 추후보도 청구권, 손해배상 청구권, 예방 청구권, 청구권 정말 많은 청구권이 지금 인정되고 있는 상태다. 이 체계를 그림을 그려놓고 이제 이번 그 개정 언론중재법의 문제점으로 한번 들어가 보고 싶은데요. 여러 가지 청구권 중에 가장 저는 현실적으로 기자님들, 언론인들한테 딱 다가올 게 바로 기사 연락 차단 청구권이라고 생각합니다. 쉽게 말하면 너 이거 내려. 포털에 올라와서 너 이거 내려. 그러면 그거거든요. 아까 말씀드린 것처럼 일제시대 때 이거 없애. 100주로 내잖아요. 똑같은 겁니다. 본 기사는 요청에 의해 가지고 차단됐습니다. 그 기사 볼 수가 없어요. 예전에 기사 추 보도 청구권에 정정 보도 청구권은 반론 보도 청구권은 반론이 보도되고 기존에 있는 문건은 있으면서 사회적 평가를 받게 되는 반면에 이제는 인터넷 세상에서 사이버 세상에서 기사가 사라져버리는 겁니다. 그게 바로 지금 기사 연락 차단 청구권인 것 같은데요. 말씀드린 것처럼 그 개정안은 언론 모두가 개인의 사생활 영역을 침해하거나 인권권을 계속 침해하는 경우 언론과 포털 등 기사 열람을 차단을 할 수가 있고 이때는 이 기사는 열람 차단이 청구된 상태입니다. 이렇게 나오는 것이죠. 그래서 기사가 아예 이 세상에서 존재하지 않게 되어버린 것이죠. 그렇게 되면 어떻죠? 그거 보고 더 추가해가지고 추보도, 반론보도 2차, 3차 나올 수 있겠습니까? 안 되는 거예요. 그게 정말 중요한 그 의미가 있는 것이고 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 이게 언론 이 일제시대처럼 백지 기사 나는 그런 문제가 있기 때문에 이게 바로 문제가 된 것이고 또 실제로 그 권력자들이나 기업 같은 경우에는 이게 보면은 이미 이제 정정보도 청구 뭐 이런 것들로 해서 미리미리 다른 패널 분들께서 말씀하겠지만 여러 가지 청구를 통해서 계속 이거를 막으려고 하잖아요. 그런데 이게 기사 차단 청구권을 해버리면은 아예 기사를 처음부터 허위 보도라는 걸 해가지고 다리를 완전히 웬만하면 이거 다 들어줄 겁니다. 언론중재위원회에 가면은
그럴 가능성이 매우 높아요. 남용될 가능성이 매우 높은 거죠. 제가 그러면서 이제 우리나라 1974년 유신 시절에 있었던 동아일보 사건을 제가 하나 예를 써놨었는데, 실제 이게 제가 확인해 보니까 경향신문의 이 기사가 한 10년 전에 떴던 내용인데요. 공교롭게도 74년에 이제 유신 정권에 비판하던 동아일보에 대해서 광고주들한테 야, 광고 없애 라고 하니까 지면을 백지를 냈어요. 그렇게 되니까 이제 국민들이 격려 광고를 보냈다고 하더라고요. 그래서 이제 최초 격려 광고가 75년 1월 1일자에 언론의 자유를 지키려는 한 시민이라고 하면서 익명으로 해서 그거를 기사 광고비를 내고 그걸 샀겠죠. 근데 나중에 이제 2006년에 와서 알고 봤더니만 그 시민이 가택 연구 중이던 김대중 전 대통령이었다는 것이 지금 밝혀졌다는 그 기사를 제가 본 적이 있는데요. 아시다시피 공교롭게도 김대중 정신, 노무현 정신을 계승을 한다고 하는 민주당에서 이 법을 지금 통과시키려고 하는 그런 상황이 너무나 아이러니하고, 계속 이 법을 주장한다고 하면은 더 이상 민주당은 김대중 정신을 계승한다고 할 자격이 없다. 저는 그렇게 좀 얘기를 하고 싶습니다. 뒤에 징벌적 손해배상 같은 경우에도 우리가 영미법 같은 경우에는 트리플 데미지라고 합니다. 많아도 3배입니다. 근데 갑자기 우리가 7만 전자 하듯이 3만 전 이게 있는데 5배까지 하는 것은 제 법률 상식으로는 너무 전례가 찾기가 어려운 것 같습니다. 그리고 제 이 부분에 관한 핵심은 뭐냐면은 비교법적으로 봤을 때의 규제 총량으로 너무 지나치다. 여당 같은 경우에는 이게 구체적인 어떤 손해배상액이 영미법에 비해서 너무 적다, 이 얘기를 하고 있지 않습니까? 근데 과연 그런가? 미국 같은 경우에는 형법적으로 처벌하는 게 없습니다. 물론 유럽이나 영국 같은 경우에는 형사적 처벌이 없지는 않습니다. 그렇지만 우리가 쉽게 언론 자유와 관련해서 미국과 단순 비교를 할 경우에는, 미국에는 뭐든 다 얘기할 수 있습니다. 쌍욕도 할 수 있고 뭐 할 수 있고, 대신에 형벌에 가름해서 형벌만큼 해당하는 돈으로 형벌 손해배상을 지어버리는 거예요. 그게 징벌적 손해배상인 거죠. 형사는 못하니까 형사와 가름하는 민사상의 돈의 배상을 돈 폭탄으로서 징벌하겠다라는 그런 것인데, 문제는 그 규정이 있는 주도 몇 군데 안 돼요. 지금 보니까 미시시피 주하고 한두 개 지금 여당에서 하는 것 같은데, 그렇게 있는 데 같은 경우에도 실질적인 징벌적 손해배상을 인정하는 케이스가 거의 없다는 거예요. 왜냐? 수정헌법 1조에 있는 프리덤 오브 스피치, 저희가 밑에 각줄 써놨습니다만, 의회는 언론 출판의 자유를 제한하는 어떠한 법률도 만들 수 없다라고 지금 헌법이 규정을 하고 있습니다. 그러다 보니까 이 부분에 있어서 실질적으로 징벌적 손해배상이 이루어지는 케이스는 거의 없다. 근데 그 반면에 영미법상의 징벌적 손해배상을 들고 나오는 것 자체가 어떻게 보면 가짜뉴스에 가깝다고 제가 이 부분에서 질타하는데요. 말씀드렸듯이 좋다, 그러면 영미법상 징벌적 손해배상을 인정한다, 그게 예를 들어서 50층 정도 된다 라고 하면은 우리나라는 민사적인 손해배상은 상대적으로 적을 수가 있죠. 그게 한 20층 정도 될 수 있죠. 그렇지만 미국에 없는 형사적 처벌이 한 30층 내지 40층이 됩니다. 그래서 지금 단순 미국과 비교를 해도 미국이 언론 출판에 대한 책임이 한 50층 된다고 하면은 우리의 언론 출판에 대한 형사 책임과 민사 책임을 합치면은 이미 50층 내지 60층 되는 겁니다. 그런데 여기에 더하여 징벌적 손해배상과 언론 차단권까지 하면은 미국이 50층이라고 하면 우리는 거의 100층, 150층 되는 규제가 되기 때문에 비교법적으로 봤을 때 규제 총량 측면에서 지나치다라는 것이 우리의 핵심입니다. 아마 그러다 보니까 지금 여당 같은 경우에도 지금 이거에 대한 어떤 대응책, 이와 같은 비판에 대한 대응책으로 사실 적시해야 명예훼손은 법을 삭제하겠다, 그런 식으로 지금 대응하고 있는데, 이 부분에 대해서도 어쨌든 언론에 계시는 분들은 좀 더 적극적으로 대응할 필요가 있다, 이렇게 제가 말씀드리고 싶습니다. 저한테 주어진 시간이 너무 길어서 죄송한데요. 마지막으로 입법 절차에 대해서 한번 물으면, 말씀드렸듯이 한마디로 입법 독재를 하고 있다.
입법 절차도 결국은 헌법에 의한 절차에 따라서 따라야 됩니다. 그런데 어땠죠? 지난번에 그 문화체육관광위원회 같은 경우에도 그냥 밤새 다른 사람들 다 국민들 잘 때 통과시키고 거기다가 이제 자기들끼리 하이파이브 했죠. 그리고 이제 나중에 이제 그 국민의힘 아까 이기영 원내대표님 오셨습니다만 법사위에서 이거를 이제 막으려고 하고 하니까 어떻게 했죠? 결국 그 안건조정위원회 하는데 3대3 동수하는데 거기다가 위성정당이라고 할 수 있는 김의겸 의원을 끼워 넣어가지고 그냥 일어나가지고 거수 통과해버렸잖아요. 결국 입법 절차에 있어서도 헌법상 적법 절차를 지켜야 되는데 입법 독재라는 입법 절차에서도 굉장히 큰 문제가 있다라는 점을 제가 여기 그 길게 그 얘기를 써놨었는데요. 뭐 내용 자체는 읽어보시면 되고 아까 제가 로이어이기 때문에 저는 법률 자체에 대한 입법적 위헌성 이런 부분들을 제가 중심으로 말씀드렸습니다. 다른 뭐 제가 끝에 이런 말씀을 써놨습니다. 법은 제대로 만들어야 된다. 그 내용이 헌법에 합치돼야 되고 입법 절차도 헌법이 정한 적법 절차를 거쳐야 된다. 그게 바로 실질적 법치주의이며 대한민국이 나아가야 될 민주주의다. 저는 이렇게 평가했습니다. 말씀드렸듯이 이번 정부는 입법의 과잉, 또 이념의 과잉 이런 법을 하다 보니까 지나친 위헌적 법률이 지금 계속 생산되고 있습니다. 국민의힘 정신 차려야 되고 또 여기에 계신 그 외신 기자님들 그리고 또 언론사께서 바짝 정신 차리고 이 부분에 대해서 날카로운 비판을 해주신다고 하면은 이번 그 다가오는 9월 27일 날 통과시키려고 하는 내용도 변경시키거나 막을 수 있다고 봅니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 최진영 변호사님의 발제 통역을 듣겠습니다.